हेलो एवरीवन सूर्य ट्यूटोरियल आउ गोटे नूतन वीडियो को आपको स्वागत। ये वीडियो आम एसएससी सेकेंड सेमिस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग फुल नोट को बुझा मान 4 यूनिट अच्छी तार 3 यूनिट को भलसे बुझा। आपणकर प्रथम यूनिट अच्छी यूनिट 1 अच्छी आपणकर अच्छी जैविक कृषि संज्ञा और आवश्यकता परिसर से कौन अच्छी ना आधुनिक कृषि जैविक कृषि प्रासंगिकता। नेक्स्ट अच्छी आपंकर जैविक कृषि और पारंपरिक रासायनिक कृषि मध्य पार्थक्य कौन अच्छी। आप नेक्स्ट अच्छी आधुनिक कृषि पद्धति आपंकर नेक्स्ट अच्छी ओडिशा और भारत में जैविक कृषि स्थिति। नेक्स्ट अच्छी आपंकर विश्व में जैविक कृषि स्थिति। आप नेक्स्ट अच्छी पुणी ना कौन जैविक कृषि सुविधा और असुविधा और भविष्य ये विषय बुझा। प्रथम अच्छी आपंकर जैविक कृषि संज्ञा कौन संज्ञा कौन ना जैविक कृषि होपरी कृषि पद्धति जो रासायनिक सार कीटनाशक तापर कृत्रिम वृद्धि हार्मोन व्यवहार न करी प्राकृतिक उपाय चाष कराए। यही पद्धति आम कौन कौन व्यवहार करूँ ना गोबर खत कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट सबुज खत जैव सार जैव कीटनाशक सब व्यवहार कराए। तापर सरल संज्ञा कहले कौन ना माने रासायनिक द्रव्य व्यवहार न करी प्राकृतिक उपाय फसल उत्पादन को जैविक कृषि कहुए। तापर नेक्स्ट हूँ कौन ना जैविक कृषि आवश्यकता कौन कौन मैंने कौन पर दरकार से ना वर्तमान समय रासायनिक कृषि कुप्रभाव देखा जाउछि। मुख्य कारण कौन कौन ना माटीर उर्वरता कमी जावा सार अधिक व्यवहार जो माटीर उर्वरता माने ये हूँ शक्ति ह्रास पाऊँच। तापर कौन परिवेश एवं प्रदूषण अधिक मात्रा होउछि हूँ कौन ना मनुष्यर स्वास्थ्य माने यह रासायनिक माने अवशिष्ट खाद्य रही यह कौन करे रोग सृष्टि करे। तापर नेक्स्ट हूँ जीव विविधता सुरक्षा सुरक्षा ये माने सुरक्षा दे थाए कीट पतंग समस्त सुरक्षा दे थाए। तापर आउ कौन अच्छी ना टिकाऊ कृषि दीर्घ समय पर्यंत चाष को सफल रखापी जैविक कृषि आवश्यक होता है। तापर जैविक कृषि परिसर स्कोप कौन कौन ना जैविक कृषि परिसर बहुत व्यापक यार व्यवहार धान गहम तापर डाली पनीपरिया फल मसला फूल चाष औषधीय उद्भिद दुग्ध चाष कुकुड़ा पालन माछ चाष माने व्यवहार करा जाय थाए। आधुनिक कृषि जैविक कृषि प्रासंगिकता कौन ना आज समय लोक मैंने विषमुक्त खाद्य चाहती तेणु जैविक कृषि गुरुत्व बढ़ी। गुरुत्व कौन कौन ना स्वास्थ्यकर खाद्य परिवेश सुरक्षा माटीर उर्वरता वृद्धि जल संरक्षण कृषकों आय वृद्धि रप्तानी सुजोग जलवायु परिवर्तन मुकाबला। तापर आपंकर जैविक कृषि मूलनीति कौन ना जैविक कृषि चारिटी मूलनीति अच्छी कौन कौन ना प्रथमटा स्वास्थ्य तापर परिवेश तापर न्याय तापर दायित्व। तापर आपंकर नेक्स्ट अच्छी जैविक कृषि और रासायनिक कृषि पार्थक्य कौन जैविक कृषि रासायनिक कृषि कौन कौन ना प्राकृतिक सार व्यवहार और रासायनिक सार व्यवहार परिवेश बंधु परिवेश प्रदूषण माटीर उर्वरता बढ़ाए माटीर उर्वरता कमाए। तापर माने हाँ प्राकृतिक सार व्यवहार कराए कौटे ना जैविक कृषि रासायनिक कृषि कौन कराए ना रासायनिक सार व्यवहार कराए। तापर माने ये जैविक कृषि कौन ना परिवेशर बंधु आ रासायनिक कृषि होची परिवेशर प्रदूषण करथाए। जैविक कृषि कौन करथाए ना माटीर उर्वरता बढ़ी आउ यह रासायनिक कृषि कौन करथाए माटीर उर्वरता कमाई थाए। जैविक कृषि कौन करथाए ना विषमुक्त खाद्य दे थाए आउ यह रासायनिक अवशिष्ट खाद्य दे थाए। पर्माकल्चर पर्माकल्चर कौन ना पर्माकल्चर होउछि एपर कृषि पद्धति जो प्रकृतिर नियम अनुसार कृषि कराए। तार वैशिष्ट्य कौन ना पानी संरक्षण वर्षा जल व्यवहार वृक्षरोपण जैव विविधता प्राकृतिक संपदर सठिक व्यवहार सुविधा कौन कौन ना ये कम खर्च होता है अधिक स्थायित्व होता है परिवेश सुरक्षा दे थाए। तापर बायोनामिक माने बायोडायनामिक कृषि बायोडायनामिक फार्मिंग कौन ना यह जैविक कृषि एक उन्नत पद्धति एथिरे जैव सार और चंद्र सूर्यर गति प्राकृतिक शक्ति अनुଯାयी कृषि कराए। वैशिष्ट्य कौन यार ना उच्च गुणवत्तार उत्पाद माटीर स्वास्थ्य उन्नत जैव विविधता वृद्धि करथाए। तार ओडिशा रे जैविक कृषि कौन ना ओडिशा रे जैविक कृषि धीरे धीरे लोकप्रिय होछि। प्रमुख फसल कौन कौन सब अच्छी तार ना हलदी अदा धान मांडिया तापर पनीपरिया आंब कदली सुजोग माने आउ कौन दे थाए ना सुजोग दे थाए कौन ना आदिवासी अंचल प्राकृतिक कृषि को माने अधिक सुजोग दे थाए रप्तानी आ कृषकों आय वृद्धि करें। तापर भारत में जैविक कृषि कौन भारत विश्व एक प्रमुख जैविक कृषि दृश्य। तापर यह प्रमुख राज्य कौन कौन अच्छी जैविक कृषि माने हूँ सिक्किम मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा।
ତାପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଜୈବିକ କୃଷି ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଦେଶ ଦେଶ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏସବୁ ଦେଶ ମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୈବିକ କୃଷିର ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାପରେ ଜୀବ ବିବିଧତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ରପ୍ତାନି ସୁଯୋଗ, ତାପରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୃଷି ବିକାଶ ଦେଇଥାଏ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ କୃଷିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଦରକାର ଏଥିରେ, ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କମ୍ ଏଠାରେ, ବଜାର ସୁବିଧା ସୀମିତ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। ତାପରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏହାର ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୈବିକ କୃଷି ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ତାପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ଜୈବିକ କୃଷିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଜୈବିକ କୃଷିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ରାସାୟନିକ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୈବିକ କୃଷିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ, ଉର୍ବର ମାଟି ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା, ମାନେ ଟିକାଉ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତାପରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଜୈବ ସାର ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର, ମାଟିର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି, ତାପରେ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ କୃଷି, ତାପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ଜୈବିକ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କ'ଣ ନା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସବୁଜ ସାର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ କୃଷିର ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିର ବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପାଳିକ୍ରମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଲାଭ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ମାଟିର ପୋଷକ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ, କୀଟ ଓ ରୋଗ କମିଥାଏ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳେ। ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କ'ଣ ନା ଚାଷ ସହିତ ପଶୁପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରାଯାଏ। ଲାଭ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ, ଗୋବର ସାର ମିଳେ, ବିପଦ କମ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଜୈବିକ କୃଷିର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ କୃଷି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଏ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଏ, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରେ, ଆଉ ତାପରେ ଜୀବ ବିବିଧତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୈବିକ କୃଷି କ'ଣ ନା ଜୈବିକ କୃଷି ଖାଦ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ଅବସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ତାପରେ ଉପକାର କ'ଣ ଏହାର ନା କ୍ୟାନ୍ସରର ମାନେ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଶରୀରରେ। ତାପରେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଏଥିରେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୃଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ଜୈବ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ, ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଜୈବିକ କୃଷିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ନା କୃଷକଙ୍କ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ବଜାର ସମସ୍ୟା, ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବ। ତାପରେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ କ'ଣ ନା କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା, ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଯିବା। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ନୀତି ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଓ ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜୈବିକ ପୋଷକ ଉତ୍ସ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାପରେ ଅଛି ଜୈବ ସାର ପ୍ରକାର, ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି, ସୁବିଧା ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତ ସରକାର ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା କ'ଣ ନା ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜୈବିକ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଜୈବିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ NAPOP,
ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଇଟା ଇଏ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ନୀତି କ'ଣ ପଲିଟିକ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କ'ଣ ନା ସିକିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ 100% ଜୈବିକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ସିକିମ୍। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ଓ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବନ୍ଦ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ କୋରାପୁଟର କଫି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବଜାରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବଜାରକରଣ କୁହାଯାଏ। ବଜାର ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷକ ବଜାର ସୁପର ମାର୍କେଟ ଅନଲାଇନ୍ ବଜାର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରପ୍ତାନି ବଜାର ବଜାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଥିରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼େ। ତାପରେ କ'ଣ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନର ରପ୍ତାନି କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଚା କଫି ମସଲା ଫଳ ପନିପରିବା ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ରପ୍ତାନିର ଲାଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆୟ ଇଏ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ମାନେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜୈବିକ ପୋଷକ ଉତ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜୈବିକ କୃଷିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ମିଳେ। ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋବର ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସବୁଜ ସାର ନିମ୍ବ ଖଳି ହାଡ଼ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ତେଲ ବିହୀନ ଖଳି। ପୋଷକ ପରିଚାଳନା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପୋଷକ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଫସଲକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ତୁଳନ। ସବୁଜ ସାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁଜ ସାର ମାନେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରକୁ ସବୁଜ ସାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିରି ଠୁ ଧରିକି ସନାଇ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଟିର ଗଠନ ସୁଧାରାଏ। ସବୁଜ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାପରେ ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ବୁଣିବା 45-50 ଦିନ ପରେ ଫସଲକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ତାପରେ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲକୁ ଚାଷ କରିବା। ଜୈବ ସାର ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରକୁ ଜୈବ ସାର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଏହାର ନା ରାଇବୋଜିୟମ୍ ଆଜବେକ୍ଟର ତାପରେ କ'ଣ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି ଆଜୋଲା PSB ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛି। ତାପରେ ଜୈବ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ବିହନ ଉପଚାର ଚାରାମୂଳ ଉପଚାର ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ ସାରର ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଫସ୍ଫରସର ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ ମାନେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଜୈବ ସାରର ସୀମାବଦ୍ଧତା କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ସୀମିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜୈବ ସାରର 2ଟି ସୁବିଧା ଲେଖ ସବୁଜ ସାରର 2ଟି ଲାଭ ଲେଖ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା। ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜୈବିକ ଉତ୍ସରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବାକୁ ଜୈବିକ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଫସଲକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ପୋଷକ ଯୋଗାଇବା ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା। ତାପରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଷକର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପୋଟାସିୟମ୍। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପତ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଗଛକୁ ସବୁଜ କରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ମୂଳ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପଟାସିୟମ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମାନେ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏଠାର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗୌଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫର ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଜିଙ୍କ ଲୌହ ତମ୍ବା ମାଙ୍ଗଜିନ୍ ବୋରନ୍। ତାପରେ ଗୋବର ଖତ ଫାର୍ମ ୟାର୍ଡ ମ୍ୟାନର FIM ଗୋବର ଖତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋବର ପଶୁ ପରିସ୍ରାବ ଓ ଶୁଖିଲା ଘାସ ପଚି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାରକୁ FIM କୁହାଯାଏ। ଲାଭ କ'ଣ ନା ମାଟିର ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ପଦାର୍ଥ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଅଣୁଜୀବର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଏ। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ନା କେଞ୍ଚୁଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୈବ ସାରକୁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ନା ଛାୟାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଗୋବର କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ରଖିବା କେଞ୍ଚୁଆ ଛାଡ଼ିବା
ପ୍ରାୟ 45 ରୁ 60 ଦିନ ପରେ ମାନେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ସାର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ବିହନ ଖଳି ମାନେ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ତାହାକୁ ଅଏଲ୍ କେକ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମାନେ ସୋରିଷ, ବାଦାମ, ଲିମ୍ବ ଏସବୁଠାରୁ ଉଦାହରଣ। ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଏ, କେତେକ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହାଡ଼ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ପଶୁଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରକୁ ବୋନ୍ ମିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଉପକାର କ'ଣ ନା ଫସ୍ଫରସ୍ ଉତ୍ତମ ମାନେ ଉତ୍ସ, ମୂଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୈବ ସାରର ବିସ୍ତୃତ ମାନେ ବିବରଣୀ କ'ଣ ନା ରାଇବୋଜିୟମ୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମୂଳରେ ବସବାସ କରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରେ। ଆଜୋବାକ୍ଟର ଧାନ ଓ ଗହମ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ କ'ଣ ନା ମକା, ଆଖୁ ଓ ଧାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ମୂଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏହାର। ତାପରେ ଜୈବ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ବିହନ ଉପଚାର କ'ଣ ନା ବିହନକୁ ଜୈବ ସାରରେ ମିଶାଇ ବୁଣାଯାଏ। ମୂଳ ଉପଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାରାର ମୂଳକୁ ଜୈବ ସାର ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାଯାଏ। ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ନା ଜୈବ ସାରକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପକାଯାଏ। ଜୈବ ସାର ବ୍ୟବହାରର ସମୟରେ ସତର୍କତା କ'ଣ ନା ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୈବ କୃଷିର ପୋଷକ ପରିଚାଳନା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୃଷି ବିକାଶ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଶେଷ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2 ବି ଶେଷ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ଦୁଇଟା ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କି ଯିବା। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜୈବିକ କୀଟ ପରିଚାଳନା, ତାପରେ ଜୈବ କୀଟନାଶକ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ କୀଟନାଶକ, ତାପରେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କୀଟନାଶକର ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ କୀଟ ପରିଚାଳନା, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ତାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ଅଜୈବିକ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜୈବିକ କୀଟ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଫସଲକୁ କୀଟପତଙ୍ଗରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଉପକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା। କୀଟ ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ଫସଲ କ୍ଷତି କମାଇବା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା, ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ତାପରେ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନା ସଂଜ୍ଞାର ଜୀବାଣୁ, କବକ, ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୀଟନାଶକକୁ ଜୈବ କୀଟନାଶକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଧାରିତ, କବକ ଆଧାରିତ, ଭାଇରସ୍ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ କୀଟନାଶକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଧାରିତ ଜୈବ କୀଟନାଶକ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହା ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ଲାର୍ଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଏହା ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୀଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କବକ ଆଧାରିତ ଜୈବ ମାନେ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ନଷ୍ଟ କରେ। ଜୈବିକ କୃଷିରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଡିମିରି ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାଇରସ୍ ଆଧାରିତ ଜୈବ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନା କପା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲର ଲାର୍ଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୀଟନାଶକକୁ ବୋଟାନିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ତୁଳସୀ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ନା ନିମ୍ବରେ ଆଜାଡିକ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା କୀଟପତଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିଥାଏ। ଉପକାରିତା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ଉପକାରୀ କୀଟଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ କ୍ଷତି କରେ। ତାପରେ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ ଏହା। ତାପରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖେ, ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଉପକାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା। ତାପରେ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ସୀମାବଦ୍ଧତା କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ପାଣିପାଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, କେବେ କେବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସମନ୍ୱିତ କୀଟ ପରିଚାଳନା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IPM। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାନେ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IPM ହେଉଛି ଏକ
ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୀମିତ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକତ୍ର କରି କୀଟପତଙ୍ଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। IPMର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା କୀଟପତଙ୍ଗର କ୍ଷତି କମାଇବା, ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ସରକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା। IPMର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ମାନେ ବିହନ ବୁଣିବା, ରୋଗମୁକ୍ତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର, ଜମି ସଫା ରଖିବା। ଜାତୀୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା କୀଟକୁ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଲୋକ ଫାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ଉପକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର, ଜୈବିକ କୀଟନାଶକର ପ୍ରଭାବ। ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ ନା କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଲେଡିବାର୍ଡ, ବେଟେଲ, ତାପରେ ଏପରି 3-4ଟା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପାଇଡରଠୁ ଧରିକି ଏପରି 3-4ଟା ଅଛନ୍ତି। ଲାଭ କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ, ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା କମେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୀଟ ମାନେ କରିଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଗାଛା ୱିଡ୍ସ କ'ଣ ନା ଫସଲ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ୱିଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଘାସ, ମୋଠା, ବନ୍ୟା ଘାସ ଏହିପରି। ଆଗାଛାର କ୍ଷତି କ'ଣ ଫସଲରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷଣ କରେ, ପାଣି ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ, ଉତ୍ପାଦନ କମାଏ ଓ କୀଟ ରୋଗର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଗାଛା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ସେ ଘାସମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା ଆଗାଛା ହାତରେ ଘାସ ସଫା କରିବା, ସରଳ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ଧତି, ଛୋଟ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର କେମିତି ନା କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଉପାଡ଼ୁଥିବା। ତାପରେ ମଲ୍ଚିଂ କ'ଣ ନା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଘାସ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଢାଙ୍କିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ମାନେ ଏକେ ଜମିରେ ମାନେ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। କୀଟ ମାନେ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା କୀଟ ରୋଗ କମିଥାଏ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଘାସ ଅଧିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ କମିଥାଏ। ଏଥିରେ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା କୃଷକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରି କୀଟର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ, ତାପରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବେ। ଟ୍ରାପ୍ସ କ'ଣ ନା ଆଲୋକର ଟ୍ରାପ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ରାତିରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କୀଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏହା। ତାପରେ ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରୁଷ କୀଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପ୍ରଜନନ କମାଏ। ତାପରେ ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଧଳା ମାଛି, ଏଫିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। IPMର ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର କମାଏ, ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ, ଉପକାରୀ କୀଟ ସଂରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି IPMର ସୀମାବଦ୍ଧତା କ'ଣ ନା କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦରକାର, ତାପରେ ଫଳାଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥାଏ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା IPMର କ'ଣ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତାପରେ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତାପରେ ୱେଟ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର 3ଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଶେଷ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବେ।